Азрат алайҳиссалом ки худованд ки баровард суолшу кард ки аласту бираббикум, магар парвардигори шумо нестам? Гуфтам бале, ту парвардигори мо ҳастӣ, шаҳидно шоҳидӣ метем ки ту парвардигори мо ҳастӣ. яъне ки ҳамин рӯза рӯзи мисоқ мегӯянд, рӯзе ки худованд аз бандуҳо васиқа гирифт, аз зарияи одам алайҳиссалом васиқа гирифт ки худоро шинохтанд. ҳамун санга мега як малоикаро гуфт ки гирифтеш, гуфт санг ша, ҳамун санг ши, ҳамун ҳаҷаруласваде ки ҳастаи васиқаи парвардигор бо бандуҳо шад. ҳамин хотир истилом кардани ҳаҷаруласвад санат аст, ҳам санати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ҳам санати ҳазрати иброҳими халил. ин ҳаҷаруласвад дар ибтидо вақтое ки ҳоли хонаи каъба аз ақиқ буд, хонаи каъба қадимтарин мавзеи ибодат дар рӯи дунё аст. инна аввала байтин вузиъа линнос лаллади бибакката муборака ва ҳудан лилоламин. худованд мега бешак аввал хонае ки барои ибодати парвардигор дар рӯи замин вазъ шудааст, анави каъбаи мушаррафа аст ки барои ҳидояти оламиён худои таоло дар рӯи замин вазъш кардааст. аз ҳамун вақт ҳамин ҳаҷаруласвад дар дохилаш буд то замони тӯфони ҳазрати нӯҳ алайҳиссалом ҳамун хел буд. қабл аз тӯфон ба амри парвардигор малоикаҳо бардоштанаш каъбара аз замин, ҷош холибод буд, аммо ҳамин ҳаҷаруласвад дар як гӯша ҳамунҷо ғалтидагӣ дар ҳамун минтақаҳои истодагӣ буд. то замони ҳазрати иброҳими халил, ин аз замони ҳазрати нӯҳ алайҳиссалом то замони ҳазрати иброҳим чӣ миқдор вақте ки рафта бошад, пайғамбарон медонистанд ки ҳамун каъба дар кадом мавзеъ аст. агар чанде хона набуд, ҳамаш муваззаф буданд, мерафтанд, тавоф мекарданд, лекин худи хона дига набуд. то ин ки худованд ба ҳазрати иброҳими халил алайҳиссалом амр кард ки бира дар ҳамунҷа хонара мақсад ки девороша бардор. ҳазрат ҳамроҳи исмоили писараша ба кӯмаки ҳазрати ҷибрил гирифт хонара бардошт ва дар ҳамин гӯшае ки ҳоли ҳаҷаруласвад ҳастай, ҳамин ира рукни ҳаҷар мегӯянд, ҳамин дар паҳлӯи дари хонаи каъба истодагӣ ҳоҷиҳо медонанд. ҳаминҷа гирифт ҳамун ҳаҷаруласвада ба амри парвардигор гузошт ва ҳар касе ки тавоф меомад албатта истиломаш мекарданд. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ҳаҷаруласвад яминуллоҳ, ҳаҷаруласвад ямини аллоҳ аст. аслан ямин дар забони арабӣ рост мешавад, ба маънои дасти рост мешавад. инҷа ғараз даст нева, ғараз яъне аҳду паймон, ба дасти рост паймон мекунӣ ку вақте мақсад касе қади паймон кардӣ, аҳд кардӣ, даст метӣ. анами ҳаҷаруласвад мега аҳду паймони аллоҳ аст. фаман исталамаҳу фақат исталама ямин аллоҳ. ҳар касе ки ҳаҷаруласвада ба даст истилом мекуна, гӯё ки бо парвардигори худаш аҳда аз сари нав бастааст, аз сари нав ҳамун аҳди кӯнара бастааст. дар аз ҳамун замоне ки ҳазрати иброҳими халил ҳаҷаруласвада дар ҳамун мавзеъ гузошт то замони биъсати ҷаноби сарвари олам саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳамунҷа буд. дар ин муддатҳо хонаи каъба чандин маротиба вайрон шид, сел мешушташ, деворош чапа мешид, аз сари нав месохтанду бо ҳамун ҳаҷаруласвада мегирифта дар ҳамун мавзеъи худаш мекунад. дар замони қабл аз ба пайғамбарӣ мабъус шудани расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам як сел омад, сели арим шушт хонаҳои каъбаро чапа кард. мардуми қурайш маблағ ҷамъ кардану саъй карданд ки пули ҳарома қуш накунанд. пуле ки аз рибо буд, ҳаққи ятим буд, онҳоро аслан қабул накарданд. ба ҳамин пули ҳалол гирифтан хонара карданд, зуршона расид. аммо ҳамин хатиме ки ҳастай гӯй нами нимдоира дар гирди каъба, ҳамин аз дохили хона аст. ира аслан ҳиҷри исмоил алайҳиссалом мегӯянд. ҳазрати исмоил алайҳиссалом ҳамун биби ҳоҷара дар ҳамун ҷамонду оховӣ рафта буд. инҷара ҳиҷраи одам ҳиҷраи исмоил алайҳиссалом мегӯянд. ин дар дохили хона буд. вақте ҳазрати иброҳим хонара карда буд дар дохил буд. иёра дига пул шокина расид, гирифтан ҳамин чоргӯшаи девора бардоштану ҳамунҷаҳа ки ҳамта нимдоира маҳкам кардан ки дар вақти тавоф мабоду ягон кас айбай нагзарад, то ин ки тавофаш комил шавад, ҳамуна нимҳалқаа кардан баробари ҳамин нофи одам ки мардум айдир дашто бихӯранд. ду дар доштааст, қурайшиҳо гирифтан як дараш карданд. набоша як дараш аз машриқ будааст,
یک درش از مغرب خانه کعبه را. حضرت صلی الله علیه و سلم در نزد بیبی عایشه مادرم یه روز گفت است که یا بیبی عایشه این حدیث صحیح است. همین کعبه دو در داشت، دروش در زمین بودن 2 متر بالا نبود. کعبه همین حتیم هم از کعبه بود. بعدا این قومی تو گفت یعنی همین قرشی ها ایروی بخیلی و سختیشون گرفتن که حتیم از خونه کعبه برو وردن و در بلند کردن که هر کس امکانی در اومدن نداشته باشه. همین یک در کردن 2 متر بالا. با خدا قسم گفت اگر نزدیکی به زمان جاهلیت نمیشید یعنی مردم نمیفهمیدن ولی اومده نبودن میفهمیدن که خونه را ایسر اینا بسازن حتیم داخل کعبه را بگیرن 2 درش کنن، یک تا از طرف مشرق و یک تا از طرف مغرب. دروش هم به سطح زمین برابر میکنن، بلند نمیکنن. در زمانی که حضرت صلی الله علیه و سلم 35 ساله بود، 5 سال دیگه تا زمان بعثتش به پیغمبری مونده بود. همه یک سیل اومد خونه کعبه را شوشت. قریشی ها گفتیم پول جمع کردن برداشتن دیوالو را و قصد داشتن که حجر الاسود در اون موضع خودش بگذارن. ولی بلندی بعد نکرده دیواره نیت کردن که در جوش مونیم. بلند کردن وقتی خونه کعبه یکون تریزه نداشته باشه، موری نداشته باشه او را چخیل میدروری. اگه برای گذاشتن اما حجر الاسود بینش جنجال شد، رزبار کلون شد، هر کس دعوا میکنه که سنگمو میمونه. اصلا قبیله قریش از 12 عشیره عبارت بود. ای 12 بطن هر یک عشیرش دعوا میکنه هر یک اولادش که ما میمونه. حتی یک قوم بود بنی عبدالدار میگن یورا. عبدالدار برادر عبدالمناف امکی هاشیم. اینا هم بیرق برداری قریش که بودن قسم یاد کردن، والله قسم یاد کردن، قسم به خونه به خدای کعبه که اگر به شرط ما همین سنگ در همین جاش نگذاریم هر کسی بگذارد قصاص خونی میگیریم. حتی یک بزک کشتن خونشان در روی یک تشت گرفتن و یک تغوره و دستاشون در همونجا تر کردن که ما قصاص خونی میگیریم. صبح وضعیت ناگوار بود، قریب جنگ میشید. همین وقت ولید ابن مغیره که در بینشون به عقلتر و به اندیشه تر بود گفت ایامی جنگ نیزا هیچ فایده نیست و ما کاری خیر کردیم خونه خدا را برداشتیم با این جنگ نیزا برعکس غضب خدا را میاره. گفت اگر من در بین تو قضاوت کنم قبول میکنی؟ گفتم بله. گفت باز همینجا نستیم نگاه میکنیم هر کسی که اول شیده بیاید با شرطی که همه قضاوت یمو را قبول کنن میفرمیم چکاری که کنه همون کنن خودش بمونه یا یک کسی میفرمه که بمون گپش قبول میکنیم. همه گفتن قبول راضی. هر وقت میگه حضرت صلی الله علیه و سلم اومده گفتن اینا محمد پسر عبدالله هست، محمد الامین، شما حکمیت یمی را قبول داره؟ گفت ولید ابن مغیره. گفتم با دل جان قبول داره، بالای چشم سرمو. بعد گفتن تو حکم چکار میخوای بکنی؟ همین حجر الاسود همجا گذاشتن در کار. حضرت ریدو شگری در زمین انداخت، با دستای مبارکش سنگ اگری در بالای ریدو موند. بعد فرمید ابو 4 گروه جنجالی را، 4 اولاد جنجالی را ای 4 گوشه ریدو بقپه گفت. قپیدن خودش حضرت از داخل خونه در اومد و گفت بردارینش. همون سنگ برداشتن تو همون جایی را که امکانیت بود که حضرت صلی الله علیه و سلم بگیرش. و حضرت بسم الله گفته سنگ گرفت در همین موضعش گذاشت. در زمانی که حضرت صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شده بود همون سنگ در همون موضع به همون شکل بود. این مسلمان‌ها عزیز می داشتنش، پس خاطرش هم می داشتن، به خاطر سنگیش نه، به خاطر یا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوسش میکرد، دست روش در همون میشکید. حتی میگه حضرت عمر اومد باره در وقتایی که امیر مسلمان‌ها بود، امیر حج بود، گفت سنگ به خدا قسم من میدونم که دست تو هیچ کاری ساخته نیست، تم یه سنگ خولی. نه که من دیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترا بوسه کرد، دستوش در تو موری در سر روش شکید، ما همین کارا میکنم. قصه کوتاه در زمانایی که یزید خلیفه شد، یزید پسر معاویه، حضرت عبدالله ابن زبیر بر ضدش قیام کرد، قبولش نکرد. قطعی پریسی اگر قبول نکرده بود، بیعت نکرده بود عبدالله ابن زبیر. خودش خلیفه مسلمانان اعلان کرد.
مدت 9 سال مکه مکرمه عموما حجاز شریف در دست عبدالله ابن زبیر بود. این حضرت از خالش بیبی عایشه شنیده بود این حدیث پیغمبره. برای همین امر کرد همون زمانهای خلافتش دکی خانه را بگیرن ایسر نو بسازن و همین حکیمه در داخل خانه درو ورد کلونترش کرد. حکیمه در داخل بیناشی فرمی دو درش کنن، یک در ای طرف مشرقی یک در ای طرف مغرب. دروش هم با سطح زمین برابر بود، بالا نبود. بعد چند سال وقتی که با فرمان عبدالملک ابن مروان حجاج ظالم بدبخت اومد مکه را ایسر نو تصرف کرده گرفت، حضرت عبدالله ابن زبیر را به قتل رسوند. مکتوب کرد به عبدالملک ابن مروان که همین خونه مقصد که این مرده گرفته است تریش کرده است، دو درش کرده یا حکیمه در داخلش در آورده است، چکار کنم؟ عبدالملک گفت که ایسر نو بسازینش به همون شکل اوله. اینا به همین شکلی که حاضی ما و شما میبینیم نمیتاری ایسر نو کرده است. بعدا زمانای بعد عبدالملک بعضی ها را گفتن که همین را ایسر نمیسازه. خلیفه های عباسی را گفتن که همون خیلی که عبدالله ابن زبیر کلام نمیکنه که گفتن نه به خدا قسم اگر ما این طریق کنیم این خانه خدا دستخوشی دست حاکما و پاچه ها میشود و هر کدمش بیاید به شکل خودش بکنه، هر کدمش بیاید تغییرات وارد کنه، آخه در تمام بندهای خدا گناهگار میشود. این خانه پروردگار این شعار دینی مبین اسلام است. آی همون زمان و بعد دیگه چقش نشید. اما سنگ حجر الاسود دویم در خونه نبود. سال 930 میلادی همه گروه های قرمتی پیروای مذهب قرمتی یا شیعی باطنی میگن این بدبخت ها مثل حاجی وری رفتن اسلحه و قتیشو بود 800 سواره هجوم کردن در همین جنگ در اطراف همین خونه کعبه 30,000 مسلمان حاجی را کشتگی می‌کردند. گرفتن در دوری همون چاه انداختن تا به حد که چاهی زمزم پری مرده شده بود، لو بلا هم تپر شد و همون حجر الاسود را همونجا کندن. سردارشون ابو طاهر میگن خدا لعنتش کنه گریف بحرین آوردش. اینا وطنشو بحرین بود، مدتی سالها همین سنگ در بحرین بود. 5 حصه تقسیمش کردن، در 5 اول 3 حصهش کردن، با او 2 حصه دیگه میده کردن، 5 تا شید در هر یک موضع همون یک سنگ مانده بودن در مسجدو. حتی میگم یک پرهکش همین بدبخت ابو طاهر این سخنای من نیست به خدا قسم، ایرا نظام الملک در سیاست نامش آورده است. نظام الملکی که عصرش به عصر امروز بسیار نزدیک بود، همین یک 70-80 سال فاصله داشت. میگه که یک سنگشه اما یک پوره حجر الاسود همین بدبخت ابو طاهری مقصد همین قرمتی در داخل حوضش مونده بود. وقتی که وضو میگرفت پاهاش در بالای همون سنگ مونده میشد. خدا ایرا لعنت کنه. الحمدلله خداوند خور و ذلیل کرد یارا. با خدا را شکر که با همه این سنگا جمع آوری شدن، از بس که دیگه پوره شده بود. سنگ اصلا سیاه است. در تفسیر اومده است که در ابتدا سفید بود، بعد همین مشرکا و کافرا و هر کس همون سنگ شکیدن سنگ سیاه شده بود. برای حجر الاسودش میگم. حجر سنگ، اسود سیاه، سنگ سیاه. نه که از بس که میده شده بود همش جمع کردن و رستور قطعی گرفتن، رنگ سنگ و ایسر نو ساختن. برای همین اگر سنگ دیده باشه سیاه و سفید اراله شد. ای سیاهش ده تو سفیدش بسیار است. اون گرفتن همون رستور خطی شوریدن ایسر نو همون سنگ درست کردن و در همین موضع موندن و خدا را شکر دیگه به تغییر در همون جاش مونده است. همین خانه کعبه ای که امروز هسته به همین شکل صورت سال 1520 در زمان خلیفه عثمانی سلیم یک یوز پدر سلطان سلیمان هنمی را ساختگی هست. حالی را همون خانه به همین شکل موندگی هست. این همین سنگایی که هستند همون زمان سال 1520 خلاصش کرد. 1517 شروع کرد، سال 1520 خلاصش کرد و الحمدلله رب العالمین. دیگر حجر الاسود کسی کار نگرفته است تا حاضر در همون جوش هست.
حاجی الحمدلله میروند و زیارت میکنند. انا یک صحبت خوب دکک بود اطراف حجر الاسود. آدم علیه السلام از پشتی آدم علیه السلام که خداوند که برآورد سوال شو کرد که الستو بربکم مگر پروردگار شما نیست؟